یہ کائنات جس میں ہم رہتے ہیں آج سے قریباً 13.8 ارب سال پہلے وجود میں آئی، اور اس کے وجود میں آنے کے کوئی 80 کروڑ سال بعد ہماری یہ کہکشاں ملکی وے بنی، اور اس کہکشاں کے بننے کے بھی 9 ارب سال بعد ہمارا یہ سورج اور اس کے ساتھ یہ ہماری زمین وجود میں آئی، اور پھر اس زمین پر زندگی پروان چڑھی، اور پھر زندگی پروان چڑھنے کے بھی کئی ہزاروں سالوں بعد آج 21ویں صدی کا انسان یہ کہتا ہے کہ ہماری کائنات کا آغاز بگ بینگ سے ہوا تھا، اور وہ بگ بینگ آج سے 13.8 ارب سال پہلے ہوا تھا۔ اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کیا سائنسدانوں کے پاس بگ بینگ کے کوئی شواہد و دلائل موجود ہیں، یا فقط یہ قیاس آرائیاں ہیں؟ یہ ہے کائنات کی بات۔ میں ہوں فواد احمد، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سائنسدان.pk۔ بیسویں صدی سے قبل سائنسدان یہ خیال کرتے تھے کہ ہماری کائنات ایبسولوٹ ہے، اور ایبسولوٹ ہونے کا یہ مطلب کہ ہماری کائنات نہ تو کبھی پیدا ہوئی تھی اور نہ یہ کبھی ختم ہوگی۔ جیسی یہ آج ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی اور ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ لیکن کہانی کا رخ اس وقت بدلا جب 1929 میں سر ایڈون ہبل اپنی ٹیلیسکوپ کے ذریعے کہکشاؤں کا مطالعہ کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کہکشائیں ہم سے دور جا رہی ہیں، اور جو کہکشائیں ہم سے جتنی زیادہ دور ہیں وہ اتنی تیزی سے دور جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے، اور اگر ہماری کائنات آج پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ پہلے آج سے چھوٹی ہوئی ہوگی، اور اگر ہم وقت میں پیچھے چلتے جائیں تو یہ جو گیلیکسیز جو آج بہت دور دور ہیں یہ قریب قریب ہوتی جائیں گی، اور اگر ہم وقت میں پیچھے جاتے جائیں یہاں تک کہ یہ ساری گیلیکسیز، یہ سٹار، یہ سیارے، ستارے، ساری کی ساری چیزیں ایک نقطے پر پہنچ جائیں گی۔ اس نقطے کو سائنسدان سنگولیرٹی کے نام سے جانتے ہیں، اور اسی ایونٹ کو بگ بینگ کہا جاتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے جب حساب و کتاب لگایا تو انہیں یہ پتا چلا کہ یہ وقت 13.8 ارب سال پہلے تھا، جب ہماری کائنات ایک نقطے پر موجود تھی۔ یہ تھا بگ بینگ پر یقین کرنے کے لیے پہلا ثبوت۔ بگ بینگ تھیوری کے لیے جو دوسرا کی ایویڈنس ہے وہ ہے کاسمک مائکرو ویو بیک گراؤنڈ ریڈیشنز۔ بگ بینگ کے وقت کائنات کا ٹمپریچر اور ڈینسٹی بے تحاشا زیادہ تھی، اور وہاں پر ٹمپریچر اتنا زیادہ تھا کہ الیکٹرانز اور پروٹونز مل کر ایٹمز بھی نہیں بنا سکتے تھے، اور وہاں پر ڈینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ جو لائٹ کے فوٹونز تھے وہ بھی فریلی موو نہیں کر سکتے تھے۔ تو ہم دوسرے الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کائنات اس وقت اوپیک تھی۔ چونکہ بگ بینگ کے بعد ہماری کائنات ایکسپینڈ کرنا شروع ہو گئی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ایکسپینڈ کرتی ہے تو اس کا ٹیمپریچر گرتا ہے۔ تو بگ بینگ کے کوئی 4 لاکھ سال بعد کائنات کا ٹیمپریچر اتنا گر چکا تھا کہ الیکٹرانز اور پروٹونز مل کر ایٹمز بنانا شروع ہو گئے، اور جو ہی ایٹمز بننا شروع ہوئے
तो वो जो फोटॉन्स थे, वो जो लाइट थी, जो पहले फ्रीली मूव नहीं कर सकती थी, पहली मर्तबा फ्रीली मूव करना शुरू हो गया। बिग बैंग थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती थी कि वो लाइट जो उस वक्त पहली मर्तबा मूव की थी, अगर हम उसका आज टेम्परेचर मेजर करें तो कायनात के हर हिस्से में एक जैसा होना चाहिए, यानी कि सेम आना चाहिए। लेकिन 1965 तक साइंटिस्ट किसी भी किस्म की ऐसी रेडिएशंस को डिटेक्ट नहीं कर पाए थे जिनका अगर टेम्परेचर मेजर किया जाए तो वो कायनात के हर हिस्से में सेम आए। 1965 के अंदर एक अमेरिकन फिजिसिस्ट अपने कुली के साथ एक रेडियो एंटीना डिजाइन कर रहे थे। जब उन्होंने वो रेडियो एंटीना डिजाइन किया तो वो जितनी भी कोशिश कर लेते उसके पीछे एक बैकग्राउंड नॉइस पैदा होता था और हजार हाथ कोशिश के बावजूद वो उसको रिमूव नहीं कर सके। जब ये चीज दूसरे फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने देखी तो उन्होंने इसका मुताला करने के बाद ये बताया कि ये वही बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं जिनको बिग बैंग थ्योरी प्रेडिक्ट करती थी। और फिर जब एस्ट्रोनॉमर्स ने इन रेडिएशंस का टेम्परेचर मेजर किया कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, तो वो हमें 3 डिग्री केल्विन मिला। इससे बिग बैंग थ्योरी पर साइंसदानों का यकीन और भी बढ़ गया। बिग बैंग थ्योरी को मानने के लिए जो तीसरा एविडेंस है वो ये है कि बिग बैंग थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती थी कि चूंकि कायनात के शुरू में टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि वहां पर एटम्स का बनना बिल्कुल नामुमकिन था, और फिर कुछ अरसे बाद जब टेम्परेचर कुछ गिरा तो एटम्स बनने का माहौल बना भी, तो वही एटम्स बने होंगे जो बड़े हल्के या पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल आगाज में आने वाले एलिमेंट्स ही बने होंगे। और बिग बैंग थ्योरी ये प्रेडिक्ट करती थी कि अगर बिग बैंग हुआ है तो कायनात के अंदर 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम और बाकी 1% दूसरे एलिमेंट्स होने चाहिए। और फिर जब साइंसदानों ने कायनात के मुख्तलिफ हिस्सों और गैलेक्सीज का मुताला किया तो उन्हें ये पता चला कि वाकई कायनात के अंदर 75% हाइड्रोजन मौजूद है, 24% हीलियम मौजूद है और बाकी जितने भी एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन और जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। ये वो 3 मरकजी सबूत थे जो हमें इस बात पर मजबूर करते हैं कि हम बिग बैंग थ्योरी को माने। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये बिग बैंग थ्योरी 100% सही है और क्या मुस्तकबिल के अंदर इसके रिजेक्ट होने के भी कोई चांसेस मौजूद हैं? पहले दोस्तों, मेरे मुताबिक फिल वक्त जितना इन फिजिक्स का हमारे पास मौजूद है, हमें दूर तक भी कहीं अंदेशा भी नहीं लगता कि बिग बैंग थ्योरी रिजेक्ट की जा सकेगी। लेकिन हम मुस्तकबिल के बारे में क्या कह सकते हैं और न जाने कैसी कैसी थ्योरीज और कैसा कैसा नॉलेज इंसान हासिल कर ले, ये इम्कान भी जरूर मौजूद है कि बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट किया जा सके। लेकिन आज की नॉलेज के मुताबिक हमें ये अंदेशा भी नहीं लगता कि बिग बैंग थ्योरी को रिजेक्ट किया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारी कायनात बिग बैंग से पैदा हुई तो उससे पहले क्या था? ये जानने के लिए कायनात की बात की एपिसोड 3 का इंतजार कीजिए। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।